ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లికి చెందిన జక్కంపూడి ఉదయ్ కిరణ్ కవిత దంపతులు వివాహమై 7 సంవత్సరాలకు చిన్నారి జన్మించింది. వైద్యుల సిబ్బందితో సంతోషాన్ని పంచుకున్న ఉదయ్ కిరణ్ కవిత దంపతులు మొదటి పుట్టినరోజు హాస్పిటల్లో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకకు మిస్ ఇండియా సుధా జైన్ హాజరయ్యారు. But this kind of a topic, if media is covering, this is something which we need from all of you. A lot of hospital in every city, every state, we know that there is a lot of hospitals, and once there is a multi-specialist hospital, people used to think there is a very expensive or maybe we'll get some good treatment or not, but this Orange Hospital proved everything wrong. They come up with one thing, that the attachment of a child and parent, a life of a human, and a birth of a baby after 7 years, and also a doctor education is most important rather than any kind of a few of things. This is they proved actually here. And why I'm supporting Orange Hospital here, I just want to come clearly because see, right from like I think Kavita, I'm with you after like before 30 minutes, right? And she's so come to me. And right from the 30 minutes, there is only one word on her, this thing. This is a gift given by the Orange Hospital. This is the gift given by the hospital. This is the gift given by the doctors. Then I cross-checked her and I said, see, you also given so much of faith and trust to the hospital, right? Without that, how can they do, right? She said, no, this is completely gift from the Orange Hospital. So this is like a home. It's like a home for her now. So मेरा कहना सिर्फ इतना ही है आप लोगों से कि कोई भी हॉस्पिटल जो होता है, it's not just for कि they are like making money and creating a building to building. It's not like that. Hospitals and doctors in Orange Hospital, this is a proof that they are coming up for the humanity. उन्होंने भी hope नहीं छोड़ा, इन्होंने भी hope नहीं छोड़ा. Because of that, today is the first birthday of right. And I just want to say only one thing to the media, that please spread this news, that if there is some kind of circumstances for any mother or something, come and meet the doctor. It's not like that you have to give a treatment here only. Come and at least discuss with the doctor. At least this kind of experience they can get some boost kind of a thing. This is the reason why I want to tell you all those things. And regarding the pregnancy, what the sir asked actually, women in India generally, they feed, they treat, they cook for everyone, but they never take care of themselves. This has happened still also. It's not like that they are not getting food to eat, or they are not having food, but they are not educated by the people, or the push by the family or by themselves, that to eat a protein nutrition thing for herself also. This is the biggest reason for all those kind of. Otherwise, the woman body is like so strong. आप तो जानते ही होंगे 4-5 बच्चे is like very common, and now also 3 kids are like very common. In my friend circle, 3 kids are very common nowadays. But the reason is only one thing. हमें उन्हें educate करना होगा इस चीज के लिए कि your body also need protein, your body also needs some carb, your body also needs some minerals, because you are the only one source for the next generation. So I just request to all of you that please, while writing this article, just update one line in that ki family should take care of every woman at home, what she is eating. When she is eating is not important. What she is eating. This is, please, I request all of you. And regarding Mr. Karthik and Mr. Ram and Mr. Gautam, hats off to you guys. This has not happened without, sometimes what happened, the chairman or VP, if they lose hope, MD can't do anything. The support coming from the upstairs to the downstairs, that is very important in any kind of a healthcare institute. Everywhere will go from down to up, but in healthcare institute, from up to down, this kind of pressure, this kind of no, we will do that kind of thing. So hats off to you guys for this. And I think your people are coming up with one angiography scheme also, 5999 scheme. I think this is the first time happening in Telangana. I think so. 5999 is like kind of angiography for that. For
cardiac angiogram at 5,999 affordable cost. In Telangana, I think this is the first time it's happening that this is this kind of a low fees is here. Like, so just consider Orange Hospital not just for treatment or this thing, but just come and have discussion with the doctors that if near and there in your family and your circle. 1 year బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 7 years నాకు ప్రీషియస్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత బెడ్ రెస్ట్ అని చెప్పారు. నేను బెడ్ రెస్ట్లోనే ఉన్నాను. 6 months తర్వాత 7th monthలో సడన్గా అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉమ్మనీరు లీక్ అవ్వడం జరిగితే ఎమ్మటే నేను హాస్పిటల్స్కి హైదరాబాద్లో ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. వాళ్ళు బేబీ హార్ట్ బీట్ చాలా తక్కువగా ఉంది, బేబీని తీసేద్దాం, మదర్ మాత్రమే సేఫ్ అన్నారు. అలా కాదని ఇంకా 2 హాస్పిటల్, మొత్తం 3 hospitals మేము కన్సల్ట్ అయ్యాము. వాళ్ళందరూ కూడా బేబీకి మాత్రం గ్యారంటీ చెప్పలేము, ఓన్లీ మదర్ని మాత్రం సేవ్ చేయగలము, మీరు ఓకే అంటే అన్నారు. లాస్ట్ ఛాన్స్గా మాకు తెలిసిన వాళ్ళని కనుక్కుంటే ఇక్కడ ఆరెంజ్ హాస్పిటల్లో మంచిగా చూస్తున్నారు, ఒకసారి లాస్ట్ ఛాన్స్గా వెళ్ళండి, సెకండ్ ఛాన్స్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, వెళ్ళి అడగండి అని అన్నారు. మేము midnight వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యాము. అప్పటికి ఉమ్మనీరు మొత్తం లీక్ అయిపోతుంది, బేబీ హార్ట్ బీట్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు మేము నమ్మకం చెప్పలేమన్నారు, తర్వాత అడ్మిట్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. నాకు మార్నింగ్ మళ్ళీ స్కాన్ చేసి మళ్ళీ చెప్పారు మా పేరెంట్స్కి, మా మమ్మీకి, డాడీని, బేబీ కష్టం అండి, ఓన్లీ మదర్ని సేవ్ చేయగలమంటే, లేదండి తను బేబీ లేకపోతే పిచ్చిది అయిపోయింది, ఆఫ్టర్ 7 years తర్వాత తనకి వచ్చింది ప్రెగ్నెన్సీ, తనకి చాలా ప్రీషియస్, మీరు ఎలాగైనా కాపాడాలా, మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని మేము ఇక్కడికి వచ్చినాము, మీరే కాపాడాలని చెప్పారు. మేము మా శాయశక్తులా ట్రై చేస్తామమ్మా అని వాళ్ళు మాకు ఒక అభయం అయితే ఇచ్చారు. బేబీని నాకు అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 3 o'clock నాకు సర్జరీ జరిగింది. సర్జరీ జరిగిన తర్వాత వెంటనే నేను బేబీని కూడా చూడలే, ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు NICలో పాపని జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు నుంచి 50 days వాళ్ళు ఇచ్చిన కేర్ ఎలా ఉందంటే, ఈవెన్ NICUకి ఓన్లీ నేను KMC ఇవ్వడానికి అప్పుడప్పుడు మా హస్బెండ్ వచ్చి చూసేవాళ్ళు, ఎవరిని అలో చేసేవాళ్ళు కాదు. ఈవెన్ దో డైరెక్టర్ సార్ కూడా వచ్చి అలా గ్లాస్లో చూసేవాళ్ళు, అంతా హైజీనిక్గా, ఓన్లీ దోస్ హు ఆర్ ట్రీటింగ్ బేబీ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు. ఎంత నీట్గా ఉండేదంటే ఆ రూము, ఒకసారి చూసిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. మా బేబీ ఈరోజు నేను హ్యాపీగా, హాస్పిటల్, డాక్టర్స్, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళే కారణం. అన్ని వదులుకున్న తర్వాత వీళ్ళు నాకు ఒక హోప్ ఇచ్చి, అమ్మా చూసుకుంటాం, మా శాయశక్తులా ట్రై చేస్తామని వాళ్ళు నాకు మాట ఇచ్చి ఇంకా నా బేబీని కాపాడి నా చేతుల్లో పెట్టారు. నేను, మా హస్బెండ్ చాలా హ్యాపీ, మా ఫ్యామిలీ కూడా ఫుల్ హ్యాపీ. ఆరెంజ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా ధన్యవాదాలు. నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను ఇదే సజెస్ట్ చేస్తాను, ఆరెంజ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, ట్రీట్మెంట్ మంచిగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలామంది ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా పిల్లలు లేరు, అలాంటిది నాకు దేవుడిచ్చిన వరాన్ని వీళ్ళు కాపాడి నా చేతిలో పెట్టారు. వీళ్ళు నాకు దేవుళ్ళలాగా, ఆ సమయంలో వీళ్ళని దేవుళ్ళు అనిపించారు నాకు. ఈ డాక్టర్స్ చూస్తున్నాను ఇన్ని రోజులు, చాలా మంది ట్రీట్మెంట్స్ IVF ఫెయిల్ అయ్యి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, 3 times 4 times, నో హోప్స్, కానీ నాకు వీళ్ళు పాపను బతికిచ్చి ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ టు ఆరెంజ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్, డాక్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్. టిల్ నౌ షీ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు, ఫుల్ హెల్తీ, హ్యాపీ. వి ఆర్ హ్యాపీ. Happy birthday To my media partners and friends, today we are here to celebrate మన ధన్విక మొదటి పుట్టినరోజు జరుపుకోవడానికి మనం ఇక్కడ అందరము గ్యాదర్ అయ్యాము. సో దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ బిహైండ్ హర్ బర్త్డే, వై ఇట్ ఇస్ సో స్పెషల్, ఎందుకు ధన్విక మనకి అంత అపరూపంగా ఉందో అన్నది. సో కవిత గారి జర్నీ దీంట్లో చెప్పాల్సింది ఉంది, ధన్విక వాళ్ళ మదర్. సో కవిత గారు మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 7 years తర్వాత ప్రెషస్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం, ప్రెషస్ ప్రెగ్నెన్సీ తోటి ఆల్మోస్ట్ 29 weeks ఉండే, 29 వారాలకే అన్ఫార్చునేట్లీ తనకి రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్స్, అంటే గర్భసంచి తెరుచుకోవడము, ఉమ్ము నీరు బాగా తగ్గిపోవడము అట్లా జరిగి, సో వీ హ్యాడ్ టు డెలివర్ ద బేబీ ప్రీమెచ్యూర్లీ. ఆల్మోస్ట్ షీ వాజ్ అరౌండ్ 800 grams, అంటే చాలా చిన్నగా, అకాల శిశువు అంటాం మనం జనరలీ. అలాంటి పాపని మనం తీసుకోవడము, అండ్ జనరలీ తనకి బయట అన్ని ఆసుపత్రులలో పోయినప్పుడు ఎవరు హోప్స్ ఇవ్వలేదు. సో మనం ఇది ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని ఆ టీమ్ ఎట్ ఆరెంజ్ హాస్పిటల్స్, అందరు డాక్టర్ వైద్య బృందం అందరము
ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని రే ఆఫ్ హోప్, అంటే తనకి ఆశ ఇప్పుడే వెంటనే హోప్ వదిలేసుకోవద్దు. చాలా మంది చెప్పారు వీ కెనాట్ సేవ్ బోత్ లైఫ్స్ అని, బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఛాలెంజింగ్లీ అండ్ delivered the baby. Team of gynecologists were there. Physician, I am Dr. Gautam Gorittyala, physician and consultant physician and diabetologist. మా ఆధ్వర్యంలో ఇంటెన్సివిస్ట్ టీమ్, క్రిటికల్ కేర్, ఎమర్జెన్సీ, గైనకాలజిస్ట్, నియోనటాలజిస్ట్, పీడియాట్రిషియన్స్ ఇవి అందరు టీం కలిసి ఈ డెసిషన్ తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. సో తన దగ్గర అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము బయటికి తీసామో షీ వాజ్ ఓన్లీ వెయింగ్ అరౌండ్ 800 grams. సో అంత తక్కువ ఉన్నప్పుడు, అంత తక్కువ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు జనరల్లీ వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకే అవకాశము, ఇంకోటి ఊపిరితిత్తులు కూడా అప్పటికి ఇంకా విచ్చుకోవు. సో దే కెనాట్ టేక్ ద బ్రీత్ ఆన్ దర్ ఓన్, వాళ్ళు తీసుకోలేరు. సో దానికోసం మనకి ఒకటి సర్ఫాక్టెంట్ అనే మన మదర్ నుంచి వస్తుందన్నమాట బేబీకి. అలాంటిది మనం ఒక స్పెసిఫిక్ దాంతో సర్ఫాక్టెంట్ కూడా ఇచ్చి మెల్లగా విచ్చుకునేలాగా చేసుకొని, నెక్స్ట్ మెల్లగా తను తీసుకోలేకపోతే సిపాప్ అని ఒక మినీ వెంటిలేటర్, మన వాడుక భాషలో మాట్లాడినప్పుడు మినీ వెంటిలేటర్ లాగా కనెక్ట్ చేసి అది చూసుకుంటూ జాగ్రత్త తన హార్ట్ రేట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ అవన్నీ చూసుకుంటూ ఇంత చేసినప్పటికీ కొంచెం వరకు నిమ్ము చేరింది. స్టిల్ ఇక మనము ఏమి హోప్స్ వదలకుండా రిలెంట్లెస్ ఆల్మోస్ట్ 50 days వరకు, అరౌండ్ 50 days 2 months వ్యవధి అనుకోండి, ఆ టైం వరకు వీఆర్ రిలెంట్లెస్లీ ఆన్ ద బేబీ. అండ్ స్పెషల్ అప్లాస్ టు హర్ పేరెంట్స్, ధన్విక పేరెంట్స్కి. వాళ్ళిద్దరూ చాలా నమ్మకంతో, మనం అంటే ఇప్పుడు 50 రోజుల ప్రయాణం అని అంటే ఇప్పుడు 5 రోజులకే అనిపిస్తుంది ఏం లేదేంటి సార్, ఏంటిది మరి ఉపయోగం ఏమన్నా ఉందా లేదా, మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అని అడిగే రోజులు. సో దీంట్లో ఈ ప్రయత్నంలో మాదెంత పాత్ర ఉందో, డాక్టర్గా ఆరెంజ్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్కి ఎంత పాత్ర ఉందో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అంతే పాత్ర ఉంది. ఎందుకంటే దే డిడ్ నాట్ లెట్ ద హోప్ డౌన్. ఏం లేదు సార్, మీ మీద హోప్ పెడుతున్నాము, మీరు కంటిన్యూ చేయండి, వాట్ ఎవర్ బెస్ట్, వీ వాంట్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ ట్రై. సో దేవుడి పైన భారం వేసి డాక్టర్స్ పైన నమ్మకం ఉంచి వాళ్ళు చేసిన దానికి ప్రతిఫలమే ఇది. కూడా ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది, అంటే ఫస్ట్ బర్త్డే అలా జరుపుకోవడం. అండ్ పోస్ట్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత 50 రోజుల తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఫాలో అప్, పర్సిస్టెంట్, పంక్చువల్. ఇక డాక్టర్స్ కూడా అంత పంక్చువల్ ఉంటారో లేదో, మేము ఒక రోజు అటు ఇటు అనా లేదు సార్, మాకు ఎగ్జాక్ట్ ఆ డేట్కే ఆ టైంకే వస్తాము, వ్యాక్సినేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మేము తీసుకుంటాము. అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ వెరీ వెల్. మాది 50% చెప్పాలి, ఇంకో 50% వాళ్ళ పేరెంట్స్కే క్రెడిట్ ఇస్తాం మేము. కొంతమందికే అవుతుందండి. అది ఒకటి ఎల్డర్లీ ఏజ్, కొంచెం పెద్దగా ఉండడం, ప్రెషస్ ప్రెగ్నెన్సీ, 7 సంవత్సరాల తర్వాత గర్భం దాల్చిన తను. సో ఇలాంటి దాంట్లో కొన్ని న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేకపోతే ఏజ్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు కానీ, అట్లాంటి వల్ల అనుకోకుండా, అంటే వెరీ ఫ్యూ పీపుల్కి అట్లా తొందరగా రప్చర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లా రప్చర్ అయిపోతే ఉమ్మునీరు తగ్గిపోయినప్పుడు బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ సోకే అవకాశము, బేబీకి శ్వాస ఆడకపోయే అవకాశం ఇంకెక్కువ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా ఆ కాల్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా, అంటే ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా మేము 1-3 సార్లు చెక్ చేసుకుంటాం. ఒక డాక్టర్ కాదు, 2-3 వైద్య బృందం డిస్కస్ చేసుకొని, మరి ఇప్పుడు తీస్తే తల్లి ప్రాణము పాప ప్రాణం ఇద్దరిది ఉండాలి కాబట్టి